Now question number 66. यो क्वेसन नम्बर 66 मा यो गोर्खा काली रबर उद्योग म्यानुफ्याक्चर छ। त्यसमा हैन एक्जिस्टिङ यहाँ मेसिन रहेको छ, ओल्ड मेसिन रहेको छ, एक्जिस्टिङ मेसिन यहाँ भनेको न्यू मेसिन हैन, न्यू मेसिन हो। यसको भनेको अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि यो 3 years ago दिस मेसिन वाज पर्चेस्ड एन्ड देयर वर 8 machines हैन, 8 machines were purchased at the rate 18 lakh each. So total it becomes 144 lakh. So the cost becomes this much, and now its life is 8 years. Although its lifespan is 8 years, it is in the question there has been said that the policy the life is 8 years with no salvage value. At the end of the life there would be no salvage value, but the policy of the company is to depreciate all the machine, old ko kura bhayireko cha, all the machine in 5 years. Within 5 years all the values or the cost of the machine should be depreciated. So depreciation is equal to how much? 144 divided by 5, that becomes 28.8 lakh per annum हैन। जसमा यो भनेको 3 वर्ष चाहिँ यो चार्ज भइसकेको छ र T1 हैन, यसरी टाइम लेट्स क्रिएट अ टाइम T1, this is T2, T3. Now the question, our question starts from here, T4. Here the replacement decision is to be made. T4, this is T5, T6 and so on. So here the question starts, the replacement decision to be made, and this much depreciation, first year, second and third year, 3 years depreciation has already been charged. Now other situations are its salvage value now today salvage value is 8 machines at the rate 12 lakh each. र त्यसपछि minus there is removal cost also, that's why 60,000 becomes 0.6 into 8 machines. Now 12 into 8 is 96 lakh minus 0.6 into 8, so 4.8 lakh, that becomes 91.2 lakh its salvage value today, and its book value, okay, let's calculate its book value today. So its book value now at T4, at T4 हैन, T3 अहिलेको हेर्दाखेरि TBV 144 lakh is its cost, minus 28.8 into 3 years depreciation has already been charged, so 144 minus 28.8 into 3 and becomes 86.4 minus 144 equals to 57.6 lakh. So it's BV. That's why there is gain of 33.6 lakh, and therefore tax on gain equals to 33.6 into 35%, 11.76 lakh. Therefore effective, therefore यहाँ tax on gain यति निकालेको, therefore effective हैन salvage value equals to यो salvage value 91.2, tax यहाँ लाग्ने भयो 11.76, it should be deducted. That's why this becomes 91.2 minus 11.76 equals to 79.44 lakh becomes its effective salvage value. Okay, and there is more information, that is in the existing situation the production capacity, total maximum capacity is 37 lakh unit, although the sales, there is sales demand of only 30 lakh unit. It means that we have to calculate the sales revenue on the basis of this 30 lakh unit. So let's calculate its revenue also. So revenue becomes how much? 30 lakh हैन, at the rate यसको selling price भनेको there has been given here, its selling price is rupees 15 per unit into 15, so it becomes rupees 450 lakh. Okay, and the new machine case, and the new machine
New machine cost is we have to purchase 3 new machines. So 3 machines at the rate 100 lakh each. That's why it becomes 300 lakh. And its life is 5 years. And this problem is to be solved for the 5 years. So depreciation becomes 300 minus its salvage value at the end of the this machine at the end of the life is 10 lakh per machine. It means that there is 3 machines, so 3 into 10 lakh by in 5 years. So this becomes this is 30 by 5 equals to 54 lakh per annum. So now, so depreciation would be 54 lakh per annum, and now yeah, it's a salvage value is 10 lakh into 3 machine, so 30 lakh becomes its salvage value at the end of the life or at the end of the project. And yeah, sales revenue, its capacity, although there is no use of this capacity, its capacity becomes 100 lakh or 52 lakh, and the sales revenue becomes previously when there was existing machine, then the sales demand was already 30 lakh unit, and now new offer has been proposed, that's why that is 20 lakh. So 350 lakh unit sale at the rate 15. So this becomes 750 lakh revenue while using new machines. Now this month. Now let's move to question again. So now there is operating parameter of the existing machine. This is the cost or the information related to the existing machine, old machines. Okay. यो क्वेसनमा यो अलिकति रिमुभल कस्ट जुन छ 60,000 त्यो साल्भेज भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 60,000 इच छ, सो 8वटै मेसिनको त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ लेबर रिक्वायरमेन्ट, यहाँ लेबर कस्ट, र मेटेरियल कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट, यो तीनवटा यो भेरिएबल कस्ट जस्तै भयो। टोटल भेरिएबल इन्क्रिमेन्टल जुन कस्ट हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नलाई दिएको। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्स, त्यसपछि छ इन्सुरेन्स, अनि सेलिङ प्राइस त दिएकै छ। त्यसपछि त्यस्तै न्यू मेसिन युज गर्दाखेरि additional working capital 50 lakh cha, saving in cost of utility. While using new machines, there is saving of cost of utilities 2.5 lakh, and we have assumed that this 2.5 lakh will be saved per annum. That is for 5 years it will be saved, each year it will be saved. And maintenance cost is first and second year, that is 7.5 lakh, then after from third year up to fifth year it is 37.5 lakh. Raw material 55% of sales, 750 को 55% हुन्छ। अनि इम्प्लोइ रिक्वायरमेन्ट, अनि त्यसपछि 6वटा स्किल वर्कर छ, अनि मन्थली स्यालेरी 7,000 छ। सो 6 into 7,000 into 12, यो 12 1 year को निकाल्नु पर्यो, and 6,500 into 12, अनि दुवैलाई एड गर्दिने। यस, अनि यो भयो लेबर कस्ट। अनि एउटा कुरा यहाँ लेबर कस्ट यहाँ पनि छ, यो लेबर कस्ट यति छ। अनि के भन्छ, देयर इज इन्क्रिज अफ 10% टु एडजस्ट इन्फ्लेसन। मतलब फर्स्ट इयरमा त यो क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि सेकेन्ड इयरदेखि त्यसमा 10% सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फिफ्थ इयरमा 10% इन्फ्लेसन छ, त्यो एड गर्दै जाने। यो प्रिभियसली सिचुएसनमा यस्तो थियो कि इन्फ्लेसन थियो। न्यू सिचुएसनमा पनि त्यस्तै छ, मेसिन त मात्र चेन्ज गरेको नि, कम्पनीको सिचुएसन अथवा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट त त्यस्तै हो। सो यहाँ इम्प्लोइको जुन स्यालेरी यो लेबर कस्ट छ, त्यसमा नि यहाँ पनि न्यू सिचुएसनमा इन्फ्लेसन एड गर्न, वी सुड नट फर्गेट द्याट इन्फ्लेसन टु बी कन्सिडर्ड इन द वाइल युजिङ न्यू मेसिन अल्सो। र अब जुन पहिला त धेरै नै यहाँ थियो, धेरै नै लेबरहरू 18वटा अनस्किल्ड, 18 स्किल्ड, 3 सुपरभाइजर, मेन्टेनेन्स 2वटा, यति धेरै लेबरहरू चाहिएको थियो। तर अब 6वटा स्किल्ड र एउटा मेन्टेनेन्स मात्र चाहिएको, पुरानो लेबरहरूलाई पठाउनु पर्यो। सो यो यहाँ लेइङ अफ कस्ट भन्ने एउटा छ, जुन भनेको लेबर त्यो टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट, लेबर टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि कम्पेन्सेसन पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 9,21,000 पे गर्नुपर्छ टोटलिटीमा। सो यो इनिसियल आउटफ्लो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यहाँ एड गरिदिनुपर्छ, र यो यसलाई एक्सपेन्स ट्रिट गर्न मिल्छ ट्याक्समा। सो यसमा ट्याक्स सेभिङ पायो। सो ट्याक्स सेभिङ त्यही इनिसियल आउटफ्लो जहाँ क्याल्कुलेट गर्ने त्यहाँ यो प्लस गरिदिने, र यसमा ट्याक्स सेभिङ जुन हुन्छ यो त्यति बेला माइनस गरिदिने हो। अनि त्यसपछि र मेटेरियल र मेन्टेनेन्स कस्टमा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के भने, फर्स्ट इयरदेखि फिफ्थ इयरसम्म 22.5 लाख पुरानोमा थियो। तर यहाँ 3 वर्ष
मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ यहाँ 5th इयरसम्ममा 22.5 लाख थियो पर इयर, तर 3 years already had been elapsed. So now remained 4th year and 5th year for this expense, and this solution starts, or this replacement decision is to be taken from the 4th year. So 4th year and 5th year मा यो 22 point लाख मतलब यो फर्स्ट र सेकेन्ड पिरियड जुन अब कन्सिडर हुन्छ त्यसमा यो गर्ने, त्यसपछि यो गरिदिने। सो दुईचोटि यो 22.5 लाख 22.5 लाख कन्सिडर गर्ने मेन्टेनेन्स कस्ट। र अपरेटिङ एक्सपेन्स यहाँ छ, यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्स न्यू सिचुएसनमा यहाँ छैन। सो अपरेटिङ एक्सपेन्स पहिला जस्तै नै हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्ने, र फिक्स्ड पहिला जस्तै भएकोले देयर इज नथिङ इन्क्रिमेन्टल, द्याट्स वाइ वी क्यान इग्नोर द्याट इन डिसिजन मेकिङ। तर एजम्सनमा चाहिँ वी हेभ टु सुटेबली राइट द्याट, इन एजम्सन वी हेभ टु राइट that the operating expense is assumed to be same in the new situation also while using new machine also। एक अर्को युटिलिटिज अब जुन मेसिन छ त्यो भनेको पढिने हुन्छ भनेको दुईवटा एजम्सन हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा। सो मेन्टेनेन्सको यो भयो, र अपरेटिङ एक्सपेन्स पनि भयो। इन्सुरेन्स कस्ट के हुन्छ भने 2% अफ ओरिजिनल कस्ट भनेको 144 को यो 144 जुन ओल्ड मेसिन छ त्यसको 2%, सरी 144 को 2% भनेको 2.88 छ। तर त यो 3 वर्ष पहिलादेखिको हो, त यो त फर्स्ट इयर यहाँ त T4 मा हाम्रो यो क्वेसन सुरु भएको छ, रिप्लेसमेन्ट डिसिजन त्यो गर्ने कि नगर्ने भनेर सिचुएसन क्रिएट भएको छ। सो 3 वर्षको पहिला डिस्काउन्ट गरिदिने के यहाँ के हुन्छ, फर्स्ट इयरमा 2% र त्यसपछि यो डिस्काउन्ट 10%ले डिस्काउन्ट हुँदै जान्छ आफ्टरवार्ड्स। सो 2.8 तीनचोटि गरिदिने, -10%, 1 2 अनि 3। अहिलेको हाम्रो भनेको क्वेसन सुरु हुँदाखेरि यो इन्सुरेन्स चार्ज लाग्छ 2.99 छ, त 2. राउन्ड अफ गर्दाखेरि 2.1 गर्दा हुन्छ। सो 2.1 त्यसपछि 2.1 अनि त्यसपछि फेरि 10%, त्यसरी गर्दा गर्दै गर्ने। त्यस्तै यहाँ पनि छ 10%ले त्यो डिस्काउन्ट गर्दै जाने, माइनस गर्दै जाने, कम हुँदै जान्छ इन्सुरेन्स जति जति पुरानो मेसिन हुँदै जायो गयो त्यति। सो यति छ। सो यो भने यसमा यस्तै हो, लेबर कस्टमा त्यही सेभिङ हुन्छ, र मेटेरियलमा त्यस्तै इन्क्रिमेन्टल हुन्छ, मेन्टेनेन्स कस्टमा सेभिङ इन्क्रिमेन्टल जे होला, यो अपरेटिङ एक्सपेन्स केही गर्नु परेन। इन्सुरेन्स कस्टमा त्यस्तै क्यालकुलेट गर्ने इच इयरको, अनि सेभिङ हुनसक्छ अथवा इन्क्रिमेन्टल हुनसक्छ त्यस्तै यहाँ। सो यहाँ वर्किङ नटमा त्यही टर्मिनल इनिसियल इन्फ्लोमा त्यही पर्चेस प्राइस न्यू मेसिन, त्यसपछि salvage value of effective salvage value of old machine if sold today यो यति, अनि त्यसपछि टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कम्पेन्सेसन छ, ट्याक्स सेभिङ अन द्याट कस्ट इज रिड्युस्ड। सो नेट इनिसियल इन्फ्लो आउटफ्लो यति रहेको छ। अनि त्यसपछि त्यो स्टेटमेन्ट अफ इन्फ्लो फ्रम अपरेसन त्यो क्यालकुलेट गर्नुभन्दा पहिला यो एउटा वर्किङ नोट बनाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। सो लेबर कस्ट गर्दा न्यू सिचुएसनमा कति, यहाँ यसरी ठ्याक्क क्यालकुलेट गर्ने, न्यू सिचुएसनमा कति, एक्जिस्टिङमा अनि ओल्ड मेसिन युज गर्दाखेरि कति लेबर त्यहाँ चार्ज रहेको छ, त्यसपछि सेभिङ कति भयो, त्यसपछि र मेटेरियलमा अहिलेको अनि ओल्ड मेसिन युज गर्दाखेरि कति सेभिङ, अनि यहाँ एडिसनल इन्क्रिमेन्टल र मेटेरियल कस्ट कति छ, मेन्टेनेन्समा त्यस्तै सेभिङ भएको छ, इन्सुरेन्समा त्यस्तै इन्क्रिमेन्टल छ, यहाँ इन्फ्लेसन छ इन्सुरेन्स कस्टमा त्यो क्यालकुलेट गर्न अघि भने। सो डेप्रिसिएसन पनि त्यस्तै, यहाँ डेप्रिसिएसन पुरानो मेसिनको जम्मा 5 वर्ष डेप्रिसिएसन 5 वर्षमा सकाइदिने, जसमा चाहिँ 3 वर्ष सकिएको छ, अझ रहेको थियो 2 वर्षसम्म डेप्रिसिएसन हामी गऱ्यो। त्यसपछि नो डेप्रिसिएसन इन द ओल्ड मेसिन, बट इन द न्यू मेसिन देयर इज द डेप्रिसिएसन फर होल लाइफ अफ द प्रोजेक्ट। So incremental depreciation there is 25.2 and so on. So this much was in the question. This was incremental revenue, incremental saving in labor cost, raw material cost, incremental maintenance cost, utility cost. Don't forget to add this utility cost. This was incremental insurance cost, incremental depreciation, and this was incremental PBT and tax safety calculate. So that this much was in this question.